السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله۔ قابل محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، میں اور آپ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ لمحات ہو، گھنٹے ہو، دن ہو، ہفتے ہو، مہینے ہو یا سال ہو، یہ تمام کے تمام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ رب العالمین کی بہترین ایک کاریگری ہے۔ ہر چیز جسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ افضل اور اہم بھی ہے۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو، چاہے وہ انسان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، چاند یا سورج ہو یا ستارے ہو، زمین اور آسمان ہی کیوں نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرو تو یہ تمام چیزوں میں آپ کو رب العالمین کی ربوبیت نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت نظر آئے گی، اور آپ کا اندازہ اس بات پر جا کر کے پہنچے گا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی ایک ذات ہے، وہ ایک ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فسیروا فی الارض، زمین پر آپ جاؤ، چلو پھرو، گھومو، اللہ رب العالمین کی تخلیق اور اس کی کاریگری کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی۔
جب غور و فکر کرتے ہوئے اس دنیا میں سیر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اس کی تخلیق کو دیکھو گے تو یقیناً آپ یہ کہہ اٹھو گے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو نے دنیا میں کوئی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرمائی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد اور ایک فائدہ، یہ مقصد بھی اور یہ فائدہ بھی اسی وقت میں ہم کو نظر آئے گا جب ہم اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں گے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے جہاں بہت سارے چیزوں کے لیے نمونہ ہے، تو وہیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے ابراہیم کی زندگی سے کہ انہوں نے رب کو پہچاننے کے لیے اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کیا۔ چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب یہ چیزیں زوال آ گئی، ان کو یہ ختم ہو گئی، تو پھر کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرے خالق نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرا خالق جو ہوگا وہ ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا۔ آج رہ کر کے کل ختم ہونے والی یا کل رہ کر کے آج ختم ہونے والی جو چیز ہے وہ خالق نہیں بن سکتی ہے، بلکہ وہ مخلوق ہی ہے۔ تو بہرحال انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ لیل و نہار بھی ہے، یہ دن اور رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ بھی ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اور انہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن تمام ہفتے کے ایام میں افضل دن ہے، بہتر دن ہے، ثواب والا دن ہے، عظیمت والا دن ہے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کیے جانے والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی طرح سے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس میں کیے جانے والے عبادات اور احکامات کو بھی بیان کیا اور فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ افضل دن کیوں ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ کا دن ہی قیامت بھی واقع ہوگی۔ تو ایسے بہت ساری فضائل اور ایسے بہت سارے چیزوں کو بتا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے تمام دنوں میں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ہے، ہفتہ اتوار پیر وغیرہ جو دوسرے ایام ہیں وہ دنوں کی اہمیت نہیں ہے، وہ دن منحوس ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ہر گھڑی ہر لمحہ انسانوں کے لیے خیر و عافیت کا ہے، لیکن بعض دن ہیں، بعض ایام ہیں، بعض مہینے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، دوسرے لمحوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت والے، اہمیت والے بیان فرمایا۔ تو لہذا جمعہ کا دن بڑے ہی عظیمت والا دن ہے، اور اس دن کیے جانے والے اعمال کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمان کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، نیک اور صالح لوگوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ کس کے لیے یہ جمعہ کا دن گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ کیا ہر ایک آدمی کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، جمعہ کے دن غسل کرے، اپنے جسم کو صاف کرے، اور اس کے اندر اس کے پاس جو لباس مہیا ہے
وہ لباس میں سے، وہ کپڑوں میں سے سب سے بہترین لباس کو وہ پہنے، جمعہ کے دن غسل کرے، اس کے پاس جو لباس ہے وہ لباس میں سے سب سے بہترین لباس، سب سے عمدہ اچھا لباس وہ پہنے، اور باوضو ہو کر کے وہ اللہ کے گھر کو پیدل چلتا ہوا آئے، اور اول وقت میں اللہ کے گھر کو پہنچے، اور اللہ نے اسے جتنی طاقت دیا ہے اس کے مطابق 2 یا 4 رکعت سنت نمازیں پڑھے، اور منبر سے قریب ہو کر کے بیٹھے، پھر امام جو کچھ بھی خطبہ دیتا ہے وہ خطبے کو عمل کے ارادے سے غور سے سنے، تو اس آدمی کے لیے یہ جمعہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا۔ کتنے کام کرنی ہے اس دن کے اندر؟ سب سے پہلے اسے غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ بہترین لباس پہن کر کے آئے، اور وہ جسم پر خوشبو لگائے، اور وہ اللہ کے گھر کو پیدل چلتا ہوا آئے، اور منبر سے قریب ہو کر کے آ کر کے بیٹھ جائے، جتنی طاقت ہو اتنی نمازیں پڑھے، اور خطبے کو عمل کے ارادے سے غور سے سنے۔ یہ تمام کام جو بندہ کرے گا اس کے لیے ایک جمعہ دوسرے آنے والے جمعہ تک کے لیے صغیرہ گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بن جاتا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر جو باتیں بتائے گئے ہیں، کیا وہ تمام باتوں پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں؟ الا یہ کہ اگر اسے کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، ورنہ پھر وہ انسان ثواب سے محروم ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو 2 فرشتے مسجد کے مین دروازے پر دفتر لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی بندہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے نام کو رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اس کے باپ کے نام کے ساتھ میں درج کر لیتے ہیں، اور یہ کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ جب تک کہ امام خطبے کے لیے منبر پر نہ چڑھ جائے، اس وقت تک فرشتے ان کے ناموں کو دفتر میں لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے بھی وہ دفتر کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھنے سے پہلے اگر آئیں گے تو فرشتے ہمارا بھی نام اس دفتر کے اندر درج کر کے رکھیں گے، خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد اگر آئیں گے تو لکھنے والے ہی وہاں پر موجود نہیں رہیں گے، تو پھر میرا اور آپ کا نام دفتر میں کہاں موجود رہے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز کے لیے جلدی اللہ کے گھر آؤ، جلدی سے جلدی اللہ کے گھر کو آؤ، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیر سے اللہ کے گھر کو جائے، ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہے، ابھی امام منبر پر چڑھیں گے، ابھی وہ آدھا گھنٹہ تقریر کریں گے، اس کے بعد وہ منبر سے نیچے اتریں گے، تو اقامت جب شروع ہوتی ہے تو لوگ تیزی کے ساتھ دوڑے آتے ہیں اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور مختصر سے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اور امام جیسا ہی نماز پڑھ کر کے سلام پھیرتا ہے تو فوراً اٹھ کر کے مسجد سے باہر چلے جاتے، فوراً مسجد سے باہر نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں کہاں ثواب ملے گا، کہاں اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے گھر کو جلد آؤ تو اجر ملے گا، ہم اللہ کے گھر کو دیر سے آتے ہیں اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب نماز جمعہ کے لیے دیر سے آئیں گے تو اجر بھی نہیں ملے گا، اور یہ جمعہ ہمارے لیے نیکیوں کا کفارہ بھی نہیں بنے گا، بیکار ہو جائے گا، ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو جلدی آنے کی فکر کرو۔ جلدی کا مطلب ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ فجر کے نماز کے فوری بعد آ جاؤ، سورج کے طلوع ہونے کے فوری بعد آ جاؤ، زوال کے وقت میں فوراً آ جاؤ۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے اللہ کے گھر کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دیا ہے، وہ جلدی سے جلد اللہ کے گھر کو آ جائے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔
है, ममानियत देर से आने की है, जल्दी आने में फजीलत है, ममानियत नहीं है। ये भी हदीस में और आपने सुना, जो अल्लाह के घर को सबसे पहले आता है उसे अल्लाह के राह में एक ऊंट कुर्बानी का सवाब मिलता है, उसके बाद एक गाय का कुर्बानी का, एक बकरे के कुर्बानी का सवाब मिलता है। जब दफ्तर बंद हो जाता है तो फिर उसे सवाब नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, जब नमाज को आना ही है, नमाज पढ़ना ही है, सवाब हासिल करना ही है, अल्लाह की रजा हासिल करना ही है, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगना ही है, अल्लाह की रजामंदी हासिल करना ही है, तो दुनिया के कामों को, दुनिया के उमूर को थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाए और अल्लाह के घर को जल्दी आने की कोशिश करे। कम से कम आधा घंटा आए, 15 मिनट पहले आए, ताकि इमाम मिंबर पर चढ़ने से पहले 2-4 रकात नमाज पढ़ने का आपको मौका मिल जाए। कम से कम इसका तो ख्याल करते हुए अल्लाह के घर को आओ। आज हमारे मस्जिदों का ये हाल है कि जब खुतबा शुरू होता है तो मस्जिद के अंदर गिने चुने लोग रहते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं। जब खुतबा ख़त्म होने के करीब होता है तो उस वक्त में देखो लोग आकर के दरवाजे तक, मेन गेट तक लोग खड़े हुए रहते हैं। यही लोग अगर थोड़ी देर पहले आ जाए, एक 10-15 मिनट अगर पहले आ जाए, क्या चले जाएगा, क्या चले जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम जुमा का इतना एहतिमाम किया करते थे, इतना एहतिमाम किया करता है। तुलूही फजर के बाद से ही सहाबा इकराम अल्लाह के घर को आ जाया करते थे, अल्लाह के घर में बैठा करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो काम करने का हुक्म दिया है ये तमाम कामों को किया करते थे। जुमा के दिन क्या क्या काम करने के हैं, किन कामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब बताया, किन कामों को अजर बताया, किन कामों को हासिल करने में, किन नेकियों में आगे बढ़ने में जल्दी करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जितना जल्द हो सके अल्लाह के घर को जल्दी आओ, बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास पहन करके आओ। यहाँ गलत फहमी में नहीं जाना, बेहतरीन लिबास से मुराद नया लिबास नहीं है, बेहतरीन लिबास से मुराद नया लिबास नहीं है। आप अपने घर में अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो लिबास आप अपने पास रखे हैं वो लिबास में से एक बेहतरीन लिबास, एक अच्छा लिबास पहन करके आओ, जो ऐबों से पाक हो, जो सादा सीधा भी हो, जो ढीला ढाला भी हो, और उस पर खुशबू लगा करके अल्लाह के घर को आया करो। ये बड़ी अजीब बात है, जब अल्लाह के घर को आते हैं तो ऐसा लिबास पहन करके आते हैं। बताते हैं कि छुट्टी का दिन है, कौन सा लिबास पहने तो भी चलेगा। बाज लोग ऐसे ऐसे लिबास पहन करके आते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके आते हैं, तंग लिबास पहन करके आते हैं। जब सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं तो उनका सतर खुल जाता है, उनका जिस्म नजर आता है, जिसकी वजह से उसकी भी नमाज खराब होती है और दूसरे लोगों की भी नमाजें खराब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के घर को जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब तुम अल्लाह के घर को जा रहे हो, अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अल्लाह से बातें करने जा रहे हो, इबादत करने जा रहे हो, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे हो, तो बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास पहन करके जाओ, अच्छा सा लिबास पहन करके जाओ, जिसकी वजह से आपकी नमाज भी खराब ना हो, दूसरे लोगों की नमाज भी खराब ना हो जाए। बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास पहन करके जाए। ये बेहतरीन सा बेहतरीन लिबास पहन करके जाना और खुशबू लगा करके जाना, ये मर्दों के लिए हुक्म दिया है, औरतों के लिए नहीं है। औरतें भी सादा सीधा लिबास पहनेगी, ढीला ढाला लिबास पहनेगी, ऐसे बुरखे पहन करके आएगी जिसके अंदर नक्शो निगार ना हो, जिसकी वजह से मर्दों की नजरें उसके ऊपर पड़े, और वो औरत बगैर खुशबू लगाए कि अल्लाह के घर को आएगी। मर्दों को हुक्म दिया कि खुशबू लगा करके अल्लाह के घर को आओ, और औरतों को हुक्म दिया कि तुम खुशबू ना लगाओ। खुशबू लगा करके आने से औरतों को मना कर दिया है। कोई ऐसी चीज औरतें लगा करके अपने घर से निकल करके मस्जिद को ना आए जिसके अंदर खुशबू आती हो, चाहे वो स्प्रे हो, चाहे वो इत्र हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो क्रीम हो। कोई भी ऐसी चीज औरत अपने घर से लगा करके अल्लाह के घर को ना जाए जिसकी वजह से खुशबू आती हो और वो खुशबू गैर महरीम मर्द महसूस करते हो। रास्ते से खुशबू का
खुशबू निछावर करते हुए निकल करके जाती हो। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को इस बात की इजाजत नहीं है, औरत को इस बात की इजाजत नहीं है, नबी का दौर हो, नबी की मस्जिद हो, नबी इमामत कर रहे हो तो अल्लाह के नबी की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आए और अल्लाह के नबी के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ने के लिए आए। ऐसी हालत में भी औरत के लिए हराम है कि वो अपने जिस्म पर खुशबू लगा करके अपने घर से बाहर निकल करके जाए। आज देखो क्या हालतें हैं। औरतें जब घर में रहते हैं तो सादा सीधा रहा करते हैं, लेकिन जब बाहर निकल करके जाते हैं, फंक्शनों को जाते हैं, प्रोग्रामों को जाते हैं, कंपनियों को जाते हैं, कॉलेजेस को निकल करके जाते हैं तो वो अपने जिस्म पर खुशबू लगा करके जाते हैं, खुशबू से मुअत्तर हो करके जाते हैं। घर में रहते हैं तो सादा सीधा है। आज हमारी जिंदगियों में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नजर आ रही है। फिर हम सोचते हैं कि हमें दुनिया में इज्जत मिलेगी, फिर हम सोचते हैं कि दुनिया में अल्लाह जिल्लतों से बचाएगा। कैसे होगा? ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के घर को जुमा के दिन जल्दी आने की फिक्र करो और हर एक काम जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया वो करने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया, जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत किया करो। वैसे तो कुरान करीम का हर एक हर्फ, कुरान करीम का हर एक हर्फ काबिले सवाब है, काबिले गौर व फिक्र है और काबिले अमल है और हिदायत का जरिया बनता है। हमेशा बंदे को चाहिए कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। खास करके फजर के औकात में कुरान की तिलावत आप भी करो। औरतों को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दो और बच्चों को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान करीम को सुबह के वक्त में पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए गवाही का जरिया बनेगा। इन्न कुरान अल फजरी कान मशहूदा, कुरान करीम को पढ़ा करो। और उसके साथ साथ जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ को पढ़ने का हुक्म दिया है। कब पढ़ेंगे? जब अल्लाह के घर को जल्दी आएंगे, 2-4 रकात नमाजें पढ़ लेंगे, फुर्सत का वक्त मिलेगा तो उस वक्त में मस्जिद में बैठ करके कुरान को पढ़ सकते हैं। मस्जिद में ही बैठ करके पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप घर में भी बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, ममनू नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत पढ़ो, ये आपके लिए खैर और बरकत का जरिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जुमा के दिन कसरत के साथ में अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ा करे। कसरत के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े। मेरे भाइयों, आज हम दुनिया में, दुनिया की रंगीनियों में, ये खरीदो फरोख्त में, दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। कभी दरूद पढ़ते ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसके अलावा मेरे भाइयों, एक और बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर का अदब करो, अल्लाह के घर का एहतराम करो और अल्लाह के घर का हक अदा करो। अल्लाह के घर का हक अदा करो। अल्लाह का घर जो मस्जिद है उसका क्या हक है, क्या हक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम अल्लाह के घर को आओ, जब भी तुम अल्लाह के घर को आओ, चाहे वो नमाज के लिए आओ या निकाह की महफिल के लिए आओ या किसी और काम के लिए आप आओ, जब भी आप अल्लाह के घर में दाखिल हो जाते हैं तो अल्लाह के घर में दाखिल होने के फौरी बाद आपके ऊपर ये काम लाजिम है कि आप 2 रकात सुन्नत पढ़ करके ही आप बैठे। उस वक्त तक मस्जिद में ना बैठे जब तक कि आप मस्जिद में आकर के 2 रकात नमाज ना पढ़े। कितने लोग ऐसे हैं, किसी भी महफिल में जाते हैं, जुमा के दिन भी हमने कई लोगों को देखा है कि जुमा का दिन होता है, इमाम तो मिंबर पर खड़ा हुआ होता है, बयान चला हुआ होता है, लोग आते हैं और आते ही सीधे आकर के बैठ जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया।
इसे मना फरमाया है। जब भी आप अल्लाह के घर को आओ, आने के फौरी बाद आप आकर के सुन्नत 2 रकात नमाज पढ़ो, पढ़ने के बाद ही बैठे। मना फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहा हरगिज उस वक्त तक अल्लाह के घर में ना बैठे, हरगिज ना बैठे जब तक कि आप 2 रकात सुन्नत नमाज ना पढ़े। कितने लोग हैं निकाह की महफिल में जाते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते वैसे ही बढ़ जाते हैं, जुमा का दिन आते हैं और सुन्नत नहीं पढ़ते वैसा ही बढ़ जाता है। किसने कह दिया आपको कि अगर बयान होता हो, खुतबा शुरू हो गया हो, तो उस हालत में मस्जिद में जाए तो नमाज नहीं पढ़ना है? कौन सी हदीस है, किसने आपको बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में, अपने अहद में मिंबर पर खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहबी आए और वो सीधा आकर के बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से उनसे कहा कि उठो 2 रकात नमाज पढ़ लो। कभी भी आप अल्लाह के घर को आओ मेरे भाई, अल्लाह के घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला हक ये है कि हम 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ करके बैठे, बगैर नमाज पढ़े के हरगिज़ ना बैठे। लय के फर्ज नमाज का वक्त हो गया हो, इकामत हो रही हो, अब फर्ज के लिए जमात का वक्त हो गया है, इमाम मुअज्जिन आकर के इकामत दे रहे हैं, ऐसे हालात में कोई आदमी पीछे खड़े होकर के सुन्नत पढ़ने की फिक्र ना करे, कोशिश ना करे, ये भी ममनू है, ये भी ममनू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा उकीमतिस सलाह ला सलाता इल्लल मक्तूबा, जब फर्ज नमाज के लिए इकामत दी जाए, नमाज के लिए लोग खड़े हो जाए, तो आपके लिए कोई भी नमाज नहीं है सिवाय फर्ज नमाज की। इसलिए मेरे भाइयों, जुमा का जो दिन है उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत सारा सवाब मुझे और आपको मिलता है। इस सवाब को हासिल करने के लिए अल्लाह के घर को जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो, और खुतबे के दौरान में कोई ऐसा लग़व काम ना करे जिसकी वजह से सवाब से महरूम ना हो जाए। खुलासे कलाम, जुमा का दिन बड़े अजीमत वाला दिन है। इस दिन सबसे पहले अल्लाह के घर को जल्दी आने की फिक्र करे, सुन्नत नमाजें पढ़ने की फिक्र करे, सूरतुल कहफ पढ़ने की फिक्र करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की कोशिश करे, और जैसे जैसे आ जाए पहली सफ में आकर के बैठने की कोशिश करे। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लोग जल्दी तो आ जाते हैं लेकिन सफ में पीछे जाकर के बैठे हुए रहते हैं, या दीवार का सहारा लेकर के जाकर के बैठ जाते हैं, या मस्जिद में जहाँ फैन होता है वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। तो इसकी वजह से पीछे जो आने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ हुआ करती है। मस्जिद में आकर के लोगों को ऐसी तकलीफ देना भी जायज़ नहीं है। इसलिए अल्लाह के घर को जल्दी आए और पहली सफ में बैठने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ भी बातें सुने हैं वो सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम सामीन, जुमा के दिन की अहमियत और जुमा के दिन की फजीलत को बयान करते हुए मैं वो तमाम आम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है सब लोगों के लिए, ख़ास करके मैं वो स्कूल वगैरह से आने वाले तलबा जो हैं, स्कूल वगैरह से आने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी मैं ये पैगाम देता हूँ, उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि जुमा के दिन अल्लाह के घर को जल्दी आने की कोशिश करें। अक्सर ये होता है स्कूल से निकलने के बाद भी रास्ते में इधर उधर खेलते कूदते हुए देरी से आते हैं और अल्लाह के घर को देर से आकर के अल्लाह के घर को पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, अल्लाह के घर को जल्दी आने की फिक्र करो, ये पहला। दूसरा, जब भी अल्लाह के घर को आ जाए और 2 रकात नमाज पढ़ करके ही अल्लाह के घर में बैठे, नमाज पढ़े बगैर हरगिज़ ना बैठे, इससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और तीसरी चीज, जब अल्लाह के घर को आएंगे, नमाज के लिए आएंगे, तो नमाज को आने के आदाब भी बताए गए हैं। एक तहजीब के साथ में आए, सुकून के साथ में आए, दौड़ते हुए ना आए, भागते हुए ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया है।
اگر کسی کام کی وجہ سے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اس کی فکر کیا جائے، اللہ کے گھر کو جلدی آنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی کام کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر دیر ہو گئی تو دیر سے اگر آ رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دوڑ کر کے آنے کی کوشش نہ کرے۔ اکثر آ کر کے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات بھی، اور اسکول اور کالجز پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے، وہ نماز کو دیر سے نکل کر کے آتے ہیں۔ جیسا ہی مسجد میں پہنچ کر کے یا باہر سے آواز کو سنتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گیا ہے، تو بچے ایسا بھاگ کر کے مسجد میں آتے ہیں رکوع کو پکڑنے کے لیے تاکہ ان کی رکعت چھوٹ نہ جائے۔ یہ جلد بازی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے گھر کو نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن دوڑتے ہوئے نہ آؤ، سکون کے ساتھ میں آؤ، اطمینان کے ساتھ میں آؤ، چل کر کے آؤ، دوڑتے ہوئے ہرگز نہ آؤ، کیونکہ اس سے منع فرمایا ہے۔ اطمینان کے ساتھ میں آؤ۔ اگر ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دو رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جتنی نمازیں، جتنی رکعت ملتی ہے اتنا پڑھ لیا جائے، جو چھوٹ جاتی ہے وہ بعد میں اٹھ کر کے پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیتوں کے حساب سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لہذا میرے بھائیو، جمعہ کے دن کا احترام کرے، جمعہ کے دن کا ادب، جمعہ کے دن اللہ کے گھر کو جلدی آنے کے فکر کرے اور مسجد کے آداب کا خیال رکھے، اور جمعہ کے دن نماز کے لیے مسجد کو آئے تو اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے، یا تو دیر سے آتے ہیں یا تو جلدی آ جاتے ہیں۔ جو جلدی آ جاتے ہیں وہ ٹھنڈا فین کے نیچے جگہ پکڑ کر کے بیٹھ کر کے سونے لگتے ہیں، یا تو بچے اگر جلدی آ جاتے ہیں تو مسجد کے اندر شور شرابہ کرتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، کبھی مسجد کی حصیر سے، کبھی کاڑیوں سے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بچے بات چیت کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے آتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو لہذا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آنے کا حکم دیا ویسے آئے، جتنا جلد آنے کا حکم دیا اتنا جلد آئے، اور جیسے عبادت کرنے کا حکم دیا ویسے ہی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔